عمد أمرك ومحمد خلقك وأسعد كونك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك نسألك اللهم به وفقهنا في دينه وأحينا على سنته وأمتنا على ملته واشرنا في زمرته وبعد ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم يا معلم سيدنا إبراهيم علمنا ويا مفهم سيدنا سليمان فهمنا ويا محقق سيدنا محمد حققنا نفتح درسنا هذا بأم القرآن سورة الفاتحة عسى الله بها أن يفتح قلوبنا فتوح العارفين ويجعلنا من السالكين الربانيين على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته لهم الفاتحة. وإلى جميع إخوانه وآبائه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا الخلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وأئمة مذاهب الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام محمد الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وأصولهم وفرعهم لهم الفاتحة. وجميع مشايخنا وجميع أولياء الله ورجاله ومشايخ الطرق الصوفية خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي والشيخ علي الشاذلي والشيخ ابن عربي والشيخ الغزالي والشيخ الجنيد البغدادي والشيخ أبي يزيد البسطامي وأصولهم وفروعهم لهم الفاتحة. وجميع مشايخنا وعلمائنا وأوليائنا خصوصا الأولياء التسعة أولهم سلام بل آخرهم سلام كليجوكو وأصولهم وفرعهم ومريدهم ومحبهم بالخصوص شيخنا خليل يوسف بن سهل بعد الياس بيت إخوان بحر دوان بويا أحمد سيف الهدى بهي هاشم يا واحد كستور مفقي مسنوناتي بحي بحمد ماود بدر نقص كسوتي يا جوام لهم الفاتحة. وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والسالكين والسالكات خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالتنا وذوي الحقوق علينا وأهلنا وقرابتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا وأصدقائنا وإخواننا وجيراننا ومجتمعنا كلهم أجمعين لهم الفاتحة. ثم إلى جميع أهل القبور من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا أهل kubur kita sedaya monggo kita ngetenget kanthi nyebat asma-asmanipun. Wa khususan almarhum Bapak Heru Suprapmo
Ayahanda Mas Anas Wahyudi Korda Sidoarjo Kota meninggal pada hari Jumat 1 Oktober. Ghafarallahu lahu dzunubahu wa nawara qabrahu wa rafa'a darajatihi a'la darajat wa ghafarallahu lahum dzunubahum wa nawara quburahum wa rafa'a darajatihim a'la darajat lahu wa lahumul Fatihah. Niat, maksud, tujuan, hajat, harapan dan cita-cita kita, barokah istiqomah ahad karim kita, mugi pun kina bulan kanthi gampang, lancar, aman, selamat, manfaat, maslahah, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Lan akhir hayat kita sedaya mugi kapungkas husnul khatimah. Lanal Fatihah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul aziz الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك
كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين يا غني يا قوي يا قدير يا قدير يا عزيز يا غني يا قوي يا قدير يا عزيز. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صاحب شرح التجليات الإلهية والكشوفات الربانية للشيخ العارف بالله محمود أفندي والشيخ العارف بالله عبد الغني النبلوسي والشيخ الدكتور عاصم الكيالي رحمهم الله تعالى ورضي الله عنه، نفعنا الله بهم وبعلومهم وأمدنا بأسرارهم وأعاد علينا من بركاتهم وأفاض علينا من نفحاتهم في الدارين آمين. لهم ألف ألف فاتحة. والثالث قوله النفي. النفي أي نفي الحق تعالى بكمال التنزيه عن كل محسوس ومعقول من الباطن. أي باطن العبد بالتوحيد، أي بسبب توحيد العبد له سبحانه وتعالى بعد التنزل، أي إنما يكون ذلك النفي بعد تنزل الحق تعالى لظاهر العبد في كل شيء ظاهر وباطن من محسوس ومعقول، حتى يبقى باطن ينفي من كمال تنزيه وظاهر العبد يثبت من كمال التشبيه، وليس ما ينفيه غير ما يشبهه. بل للحق تعالى رتبتان: رتبة التنزيه يشهدها العبد بباطنه، ورتبة التنزل يشهده العبد بظاهره. والحق تعالى في نفسه على ما هو عليه لا يليق به نفي التنزيه، لأنه حكم عقلي، ولا إثبات التشبيه لأنه حكم عقلي أيضا، والعقل مخلوق، والحكم الصادر من العقل مخلوق أيضا، سواء كان نفيا أو إثباتا. والحق تعالى لا ينتفي بنفي ناف ولا يثبت بإثبات مثبت،
bal huwa ala ma huwa alaih fi dzatihi azalan wa abadan. Walakin jaa al-kitab was sunnah bi rutbati tanzih lil haqq ta'ala bi qawlihi laisa kamitslihi syai' wa qawluhu ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa wa bi rutbati tashbih lil haqq ta'ala aidan bi qawlihi ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa wa qawluhu ta'ala wa huwa Allah fis samawati wa fil ard wa qawluhu yadullahi fawqa aydihim wa qawluhu fa inma tuwallu fathamma wajhullah wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samai dunya ila ghairi dzalika minal ayati wal ahadits. Meneruskan pembagian maksyuf, orang yang disingkapkan hijab dan atau tirai yang menghalangi antara dirinya dengan Allah Tuhannya. Bentuk maksyuf yang pertama, orang yang sibuk berzikir, saking sibuknya hingga lupa meminta hajatnya. Bentuk maksyuf yang kedua, bagi hamba Allah yang menduduki maqam sifat, maqam wahdah, bentuk maksyuf yang ketiga adalah orang yang benar-benar menafikan Allah dari tiap-tiap yang bisa dirasakan. Mahsus itu hanya bisa dirasakan, tidak bisa dipikirkan. Kena dirasa, ora kena dipikir. Nek makul kena dipikir, kena dinalar. Nek mahsus ora kena dinalar, ora kena dipikir, mung kena dirasa. Hanya bisa dirasa, tidak bisa dipikir. Semakin dipikir semakin tak ketemu. La ilaha illallah, kalimat yang paling utama diucapkan Nabi kita dan seluruh Nabi sebelum-sebelumnya. Bentuk susunannya nafi itsbat, menafikan dulu kemudian mengitsbatkan. Menafikan itu meniadakan, mengitsbatkan itu menetapkan. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah, selain Allah. La ilaha ini menafikan segala macam Tuhan yang dituhankan oleh makhluk bumi. Semua dinafikan. Bikamali tanzih, dengan
bersih sebersih-bersihnya. Dibersihkan dari menafikan itu, dari tiap-tiap yang bisa dirasakan dan yang bisa dilogikakan. Minal batin ai al ta'rifi batin dihapus menjadi ai min batinil abdi, dari batinnya sang hamba sejati. Bit tauhidi disarai ai bisa babi tauhidil abdi lahu subhanah ba'da tanazzul, dibersihkan dari batinnya hamba dengan cahaya pemahaman tauhid yang benar. Artinya bukan tauhid nadhori, bukan tauhid teori. Kalau memahami tauhid nadhori atau tauhid teori sangat mudah. Tapi bisa babi tauhidil abdi lahu ba'da tanazzul. Benar-benar tauhid dalam arti hakiki yaitu penyatuan karepe hamba, benar-benar menyatu ke dalam karepe Gusti Pangerane. Hamkah paham karep, mari paham karep mesti sak karepe Gusti, tidak tasnits, tidak ada dua karep, mesti sak karep. Yaitu murid itu sak karepe irodai Gusti, ngeloki sakarepe Gusti. Ngelok ini tanpa protes, tapi ridho ae. Wong Jawa nyebut manungsa, manunggaling rasa. Menyatunya rasa cinta. Tauhid yang demikian itu terjadi ba'da tanazzul, setelah turun dari langit. Mari Mi'raj, terus ketemu Gusti Allah, mari ketemu balik nang bumi niki tanazzul. Mudun mantun Mi'raj
qad wasala ila rabbil alamin. Setelah itu turun, ai innama yakunu dzalika nafyu, yakni sesungguhnya lah menafikan segalanya itu terjadi setelah tanazzulil haqqi ta'ala li zahiril abdi, temurune al-haq, mudune Allah zat kang moho bener, mudun li zahiril abdi marang zahire kawula. Jadi khalifah. Nah, dari sinilah sehingga wali disebut wali itu, kalau kita melihat kita langsung ingat Allah. Ya karena memang tanazzulul haq li zahirihi. Innama yakunu dzalika an-nafyu ba'da tanazzulil haqqi ta'ala li zahiril 'abdi fi kulli syai'in. Turun di tiap-tiap ciptaan, zahirin wa batinin, baik yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Min mahsusin, baik sesuatu yang hanya bisa dirasa, tak berwujud, bentuk wujud materi ini tidak ada, tapi bisa dirasakan. Kayata entut, oh ada bentuk swara, niki sing gak swara, sing gak di swara niku sing tambah bahaya. Moro-moro mak breng, niki mahsus, hanya bisa dirasakan. Makanya nggak usah dicari sumbernya dari mana ini, sumbernya ini nggak usah ditelusuri. Kalau makul, berbentuk, berupa, bisa ditemukan oleh akal sehat, oleh nalar. Hatta yabqa batinun yunfi min kamalit tanzih wa zahirul abdi yuthbitu min kamalit tashbih, hingga batin tersebut menjadi kekal. Batin yang telah bertauhid, benar-benar bertauhid itu selamanya menafikan segala sesuatu yang menyerupai atau menandingi atau sing ngemperi, sing madani, sing nyerupani, sing ngoyoki Allah,
niku dibersihkan sebersih-bersihnya. Bahwa Allah tidak seperti itu. Hatta yabqa batinun yunfi min kamali tanzih wa zahirul abdi yuthbitu min kamali tashbih, dan zahirnya hamba menetapkan dari sempurnanya penyerupaan. Walaysa ma yunfihi ghaira ma yushbihuhu, dan tidaklah sesuatu yang menafikannya itu kecuali sesuatu yang menyerupainya, dan tidaklah sesuatu yang menafikannya itu beda dengan sesuatu yang menyerupainya. Balil haqqi ta'ala rutbatan, rutbatut tanzih wa rutbatut tanazzul. Bahkan bagi Allah zat yang maha nyata kebenarannya itu terdapat dua tingkatan. Satu, tingkatan tanzih, yashhaduhal abdu bi batinih, martabat penyucian batin dari segala unsur makhluk. Penyucian batin dari segala unsur kemakhlukan. Warutbatut tanazzul yashhaduhal abdu bidhahirih, dan martabat tanazzul, turun ke bumi, yashhaduhal abdu bidhahirih, di mana martabat tanazzul ini disaksikan hamba dengan lahiriahnya. Ngeten sambil pahami ngeten dhisik. Allah itu bahas tauhid ada dua, tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Kalau bahas tauhid uluhiyah, di situ itu wilayah tanzih. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seperti apa saja. Tan kinaya kaya ngopo, gak kenek dikoyokno, tidak bisa disepertikan, tidak bisa dilukiskan, digambarkan, divisualisasikan, tidak bisa. Semuanya itu bukan.
Kalau membahas tauhid rububiyah ini tasbih. Allah diserupakan, dikoyokno, tapi harus didasari dengan tauhid uluhiyah. Koyok ini ku temenanan koyok, gawe gampangno penemune akal, penemune akal sehat memahami tentang Allah. Banyak ayatnya. Yadullah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yadullahi fawqa aydihim wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dan banyak lagi. Di hadis Nabi menjelaskan bahwa Tuhan kita setiap malam, khususnya sepertiga terakhir malam, Tuhan kita turun ke bumi mencari hamba-hambanya. Siapa yang meminta ampunan, aku ampuni. Siapa yang meminta hajat, aku beri. Siapa yang minta perlindungan, aku lindungi, dan seterusnya. Tapi sayang, sing tangi mek didik. Mayoritasnya pas Gusti Allah mudun turu. Asmaul Husna itu semua tauhid rububiyah. Nama-nama indah Allah dari sifat-sifat serba mahanya yang tasbihi, sifatnya tasbihi. Ar-Rahman, Maha Pengasih, tanpa pilih-pilih kasih. Pokoknya kabeh makhluk dikasihi oleh Ar-Rahman tanpa terkecuali. Seperti kasih sang ibu kepada anaknya. Begitu seterusnya nama-nama yang lain sampai As-Sabur. Nah, di kitab Tajalliyat ini siapa sopo-sopo sing batine niku teman-teman menafikan Allah dari segala hal yang mengandung unsur kemakhlukan. Niscaya batinnya dikelambeni asma al-haq. Nafsune jadi nafsul haq. Sak suarane terus koyok burung Raja Wali. Hak, 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 hak. Hak itu nyata. Ada
atau hak itu benar yang tidak bisa dibantah, kebenaran mutlak. Batinnya hamba yang sudah benar-benar mentauhidkan Allah, batinnya itu benar-benar menafikan Allah dari segala unsur kemakhlukan, maka yaitu batinnya atau jiwanya itu sudah bukan manusia. Wis melungsungi. Sifat batin itu la khaufun alaihi wala huwa yahzanu. Wis gak duwe rasa wedi nang makhluk, ya gak iso sedih. Karena nafsunya dari nafsul bashar diganti nafsul haq. Dari ananiyah iblisiyah lebur, lenyap, hilang lenyap, kemudian diganti anal haq. Bukan ananiyah tapi ana asli, ananya Allah, al-haq. Ini ananiyah, anani ini kang bangsa ana, kang bangsa ana niku dudu ana. Wal haqqu ta'ala fi nafsihi ala ma huwa alaih la yaliqu bihi nafyu tanzih li'annahu hukmun aqli wala ithbatu tashbih li'annahu hukmun aqli aidan. Allah zat yang maha benar, dalam kediriannya. Allah itu begitu. Allah ya Allah. Begitu itu maksudnya pokoknya tidak seperti apa yang bisa kita ilustrasikan, apa yang bisa kita lukiskan, gambarkan, bukan itu. Apa yang bisa kita rasakan, bukan itu. Karena baik yang kita pikirkan, kita lukiskan, kita gambarkan, kita visualisasikan, maupun yang kita rasakan, keduanya adalah akliyun wa makhlukun. Keduanya adalah bersifat akal atau nalar
Sedangkan akal itu yang diciptakan, bukan pencipta. Wal hukmu asadiru minal aqli makhlukun aidan. Hukum yang muncul dari akal juga makhluk. Sawaun kana nafyan au itsbatan, baik yang menafikan maupun yang menetapkan. Wal haqqu ta'ala la yantafi bi nafyi nafin wa la yuthbitu bi itsbati muthbitin. Allah tidak menjadi nafi sebab nafinya yang menafikan, juga tidak menjadi tetap dengan ditetapkan oleh yang ahli menetapkan. Bal huwa ala ma huwa alaih fi dzatih. Akan tetapi dia Allah itu ya ala ma huwa alaih fi dzatih, ya begitu adanya yang tidak bisa dijelaskan. Begitunya itu tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dimisalkan, tidak bisa disepertikan, tidak bisa diterangkan. Azalan wa abadan, baik zaman azali, zaman sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, maupun zaman abadi, yaitu setelah semua ciptaan dimatikan dan dihancur leburkan. Penjelasan panjang lebar ini telah difirmankan Allah, walakin ja'al kitab wa sunnah birutbati tanzih lil haqqi ta'ala biqaulih laisa kamitslihi syai'un. Akan tetapi kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi, keduanya datang menjelaskan tentang Allah dengan rutbah tanzih. Apa rutbah itu? Apa itu cuma apa sih enak? Frase penyucian. Dari segala unsur selain keilahian. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti apa saja. Wa qauluhu ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman adalah nama lain yang paling sering digunakan oleh Allah untuk menyebut selain ismu zat Allah adalah Ar-Rahman. Nama julukan dari sifat. Ar-Rahman di atas aras bertengger. Ini kalau makna letterlek
diartikan istawa niku bertengger utawa ana ndukur terus. Wa bi rutbati tashbih lil haqqi ta'ala aidan ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini harus dibuka tafsir sing kandel-kandel niki. Ayat ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, ada ulama yang memahami ini rutbatut tanzih. Ada yang ini rutbatut tasbih. Namun yang lebih kuat rutbatut tasbih. Wa qauluhu ta'ala wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dan dia Allah itu ada di langit sekaligus ada di bumi. Wa qauluhu yadullahi fawqa aydihim. Firman-Nya lagi, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Kalau ini isti'arah, kalau ini sudah enggak perlu dipertentangkan. Makna yad di sini adalah kekuasaan. Wa qauluhu fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di surat Al-Baqarah ayat 115 Allah berfirman, maka kemanapun kalian hadapkan wajah hati kalian, maka di sanalah kalian menemukan wajah Allah. Ini wajah Allah, ini tasbih. Akal kita begitu mendengar kata wajah, ya ini pokoknya wajah. Kalau wajah rumah ya anu ngarep, wajah gerbang, pokoknya sing ngaruh-ngaruh niku wajah. Yang terlihat bagian depan. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samai dunya ila ghairi dzalika min ayatil hadits. Kita teruskan dulu. Wa qad ta'allaqa qaumun bitanzihi faqat fawasalu ila ta'til. Satu kaum benar-benar menggantungkan pemahamannya hanya kepada rutbatut tanzih. Lantas mereka sampai pada ta'til. Ta'til itu prai gak mikir. Gak dipikir. Nek dipikir tambah salah. Allah ya Allah. Seperti Sayyidina Ali sering ditanyai oleh sahabat-sahabat yang baru masuk Islam atau ditanyai oleh orang-orang kafir tentang Allah. Sayyidina Ali sering menjawab dengan jawaban tanzih. Ya Ali, aina Allah? Wahai Ali, as'aluka su'alan. Aina Rabbuna? Wahai Ali, aku bertanya kepadamu satu pertanyaan. Di manakah Tuhan kita? Sayyidina Ali menjawab, pertanyaanmu salah, maka tidak patut dijawab.
Pertanyaannya salah gak perlu dijawab. Di mana letak salahnya? Lah kok menanyakan di mana? Kok menanyakan suatu tempat kepada Allah? Iku wis salah wis. Ngaji yo tauhid dhisik. Nek kepengin takon ilmu nang aku. Intine ngoten Sayyidina Ali. Ngaji yo sing kitab sing wake dhisik. Takonmu wis salah. Wis gak perlu tak jawab. Bertanya pun juga harus dielmoni. Nah, nek angger takon ae nggih nek ketemu model Sayyidina Ali disentak kaya ngoten niku. Ngaji yo sing kitab sing akeh dhisik telah baru takono nang aku. Cara Jawane ngoten. Gusti Allah kok ditakoni nggon. Lah yo berarti lah remeh lah Gusti Allah. Ainallah. Wis gak level sama dengan ngoten. Allah tak butuh tempat. Allah tak butuh ruang. Allah tak butuh waktu. Jika Allah butuh ruang dan waktu, lah yo cilik Allah lah. Ono sing iso madai. Lah, ada yang lebih besar berarti nggak mungkin. Di kesempatan lain ada yang bertanya semisal itu, mungkin Sayyidina Ali pas enak butuh di mana? Gusti Allah gak butuh di mana? Di mana yang butuh Allah? Allah gak butuh di mana? Kan Allahu bila ainin. Ini dipahami dengan akal itu tidak bisa ketemu. Tahu harus nguber. Harus nguber sifatnya akal itu nguber, tahu harus nguber. Semakin nguber semakin adoh, semakin jauh dari pemahaman yang benar. Karena akal kita ini makhluk itu tidak menjangkau sang Khalik. Wa ta'allaqa qaumun bitasbihi faqad fawasalu ila tajsim. Satu kaum menggantungkan pemahaman tentang ketuhanan itu hanya dengan penyerupaan atau permisalan, perumpamaan. Lantas mereka sampai kepada tajsim, menjisimkan Allah, membentukkan Allah. Ini fatal. Wa kullun minhuma amanu bi ba'dil kitab wa kafaru bi ba'd. Masing-masing dua kelompok ini percaya terhadap sebagian firman yang ada di kitab suci dan sebagiannya lagi kufur, tidak percaya. Walam yudhir humullahu ala dini kulli, dan Allah belum menjelaskan mereka tentang keyakinan agama secara total. Wal haqqu ma alaihi al muhaqqiquna min ahlillahi ta'ala, dan yang benar, pemahaman tentang Allah yang benar itu yang dimiliki ahli tahqiq min ahlillah, para wali-wali.
wa huwa al-jam'u bainat tanzihi wat tashbih. Pemahaman yang benar yang dipahami oleh muhakkikun, kaum penegas dan penemu dari keluarga Allah atau orang dekat, hamba dekatnya Allah. Pemahaman yang benar itu rangkuman keduanya, tanzih dan tasbih. Tidak salah satu. Terkadang dikuatkan tanzihnya, kadang dikuatkan tasbihnya. Ini melihat temanya atau materinya. Kama qala alaihi salam, sa'altu Jibrila hal tara rabbak. Sebagaimana hadis yang menjelaskan, suatu hari Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Aku bertanya kepada Jibril, Jibril, apakah engkau melihat Tuhanmu? Qal, Jibril menjawab, inna baini wa bainahu sab'ina hijaban min nur. Lau ra'aitu adnaha lah taraktu. Malaikat Jibril menjawab, sungguh antara aku dan dia Tuhan terdapat 70 penghalang dari cahaya. Jika aku melihat yang paling rendah dari 70 penghalang cahaya itu, jika aku lihat niscaya aku terbakar. Akhrajahul Asyuti fil Jami' Shaghir. Silakan dicek hadis sahih ini, kumpulan hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam Suyuti. Wa fi riwayatin anna dunallahi yaumal qiyamah sab'ina alf hijab. Bahwa sesungguhnya antara Allah dan makhluk ciptaannya di hari kiamat itu terdapat 70.000 hijab. Wa hadza yadullu ala kamali tanzih. Ini semua menunjukkan betapa sempurnanya kesucian Allah, suci dari unsur-unsur seperti makhluk. Wa fil hadis sahih fil ihsan wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah. Di hadis sahih yang menerangkan tentang ihsan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan adalah engkau mengabdikan diri kepada Allah, hal keadaanmu mengabdikan diri seakan-akan engkau melihatnya. Wa fi hadisin akhar annahu fi qiblatil musalli. Di hadis lain dijelaskan sesungguhnya Allah ada di kiblat orang salat. Wa hadza yadullu ala tasbih. Ini semua menunjukkan perumpamaan atau penyerupaan. Wa qala ta'ala huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah menjelaskan
tentang hakikat dirinya, dialah yang maha awal sekaligus maha akhir, yang maha zahir sekaligus maha batin. Fahuwal awwalu bitanzih wal akhiru bitasbih. Dialah yang maha awal dengan tanzihnya. Dengan tanzihnya itu dengan ketidakbisaannya diserupakan dengan sesuatu. Sekaligus dialah yang maha akhir bitasbih, dengan perumpamaan-perumpamaan. Wadzahiru bitasbih wal batinu bitanzih. Allah maha zahir itu bitasbih, sedangkan Allah maha batin, maha tersembunyi itu pemahaman bitanzih. Wa tanzihu huwal qidamul yasar lil abad. Pengertian tanzih ketidakbisaan diserupakan dengan makhluk adalah kaki kiri hamba. Wa tasbih wal qidamul yamin lahu. Sedangkan penyerupaan itu kaki kanan hamba. Wal mukallafu yajibu alaihi ayyasira ilal haqqi ta'ala bil haqqi ta'ala. Siapa saja yang telah akil baligh, wajib atasnya menempuh perjalanan malam menuju al-haq dengan al-haq. Wasairu huwa wad'u qidamin wa raf'u qidamin. Menempuh perjalanan malam itu adalah meletakkan kaki dan mengangkat kaki. Artinya fayad'u qidamat tasbih thumma yarfa'uhu biwad'i qidamit tanzih wa hakadha halum majarran. Artinya meletakkan kaki penyerupaan kemudian mengangkatnya dengan meletakkan kaki penyucian. Seperti inilah keadaan orang yang menempuh perjalanan malam menuju sang sumber kebenaran. Wa mata waqafa bi qidamin min qidamaihi inqata'a 'anis sayri ilal haqqi subhanahu wa ta'ala fahalak. Dan kapan seorang murid atau salik berhenti sebab satu kaki dari kedua kaki yang mestinya terus dilangkahkan, maka terputuslah ia dari menempuh perjalanan malam menuju al-haq. Dan jika terputus, fahalaka, rusaklah ia. Ya, ini lagu Ya Salik itu apa? Ya Salik berjalanlah dengan dua sirri, sirri sofa, sirri wafa. Temukan rahasia ilahi. Ya Salik berlarilah dengan dua sirri, sirri sofa, sirri wafa. Temukan mana? Awal emang apa? Ya Salik berjalanlah dengan dua hati, hati sabar, hati syukur, raihlah ridho ilahi.
Kemudian ya salik, berlarilah dengan dua siri. Siri sofa, siri wafa, temukan rahasia ilahi. PR. PR kalian ini masing-masing sing wis suluk ya iki PR. Ya salik, berjalanlah dengan dua hati. Hati sabar, hati syukur, raihlah ridho ilahi. Ya salik, berlarilah dengan dua siri. Siri sofa, siri wafa, temukan rahasia ilahi. Zikir, tafakur, salawat, suluk, fardu wajib dahulukan. Tarikat, tirakat, terikat, ASW, teken, tekun, tekan. Zikir, tafakur, salawat, suluk, fardu wajib dahulukan. Tarekat, tirakat, terikat, ASW, teken, tekun, tekan. Ilahi anta maksudi wa ridwanuka matlubi. Ahibbani sayyidi arifni nur Muhammadi. Niku tiang nangan jeru-jeru niku. Istilah maka ma'rifat itu sesungguhnya hadiyatan minallah, hadiah dari Allah. Aslinya selamanya kita tidak bisa kenal Allah. La ya'rifullah